તો તપાસ એજન્સીઓને હાથ લાગી છે વધુ એક કાર અલ ફલા યુનિવર્સિટીમાંથી ઝડપાઈ છે બ્રેઝા કાર। શાહીનના નામ ઉપર આ કાર હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે। આતંકી મોડ્યુલ સાથે આ 4 કાર જોડાવાની આશંકા છે। પ્રથમ ડોક્ટર શાહીનની સ્વિફ્ટ ડિઝાયર કારને કરાઈ હતી જપ્ત। બીજી કારમાં વિસ્ફોટ થયો કે જે i20 હતી। ત્રીજી કાર ફરીદાબાદમાંથી મળી આવી છે અને ચોથી શંકાસ્પદ બ્રેઝા કારની પોલીસને શોધ હતી। અલ ફલા યુનિવર્સિટીમાંથી જ ઝડપાઈ છે શાહીનની બ્રેઝા કાર। તો કારથી આ વિસ્ફોટનું આતંકીનું ષડયંત્ર હતું। મોડ્યુલનો ખુલાસો થઈ જતા ઉમરે પહેલા જ વિસ્ફોટ કરી દીધો હતો। તો ફરીદાબાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને વધુ એક કાર ઝડપી પાડવામાં સફળતા હાથ લાગી છે। તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા સામે આવ્યા છે કે કારમાં વિસ્ફોટક ભરી આતંકી હુમલાને અંજામ આપવાનું ષડયંત્ર હતું, પરંતુ હુમલાને संवाददाता शालिनी जोड़ाई गया है વધુ अपडेट साथ। शालिनी, बताइए कि आतंकियों के साथ साथ ये 4 का कनेक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम जो बात करते हैं वो ये है कि ये जो कार को लेकर जो बात सामने आ रही, पहले वहां से बात करते हैं। तो ये जो गाड़ी थी जो बरामद की गई है अभी आज, तब 3 गाड़ियां सामने आई हैं। एक पहली कार वो है जो कि i20 है, जो कि खुद डॉक्टर उमर ड्राइव कर रहा था, उसी कार में ब्लास्ट हुआ। नंबर 1। दूसरी गाड़ी जो सामने आई है वो है इको स्पोर्ट। वो गाड़ी लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी जो है वो सामने आई थी, और उसको वो जो गाड़ी है वो फरीदाबाद में मिली है गांव में। दूसरी जो एक और गाड़ी आई है, तीसरी गाड़ी सामने वो भी डॉक्टर उमर की ही बताई जा रही है। वो गाड़ी जो है वो है ब्रीजा। तो ये तीनों ही गाड़ियां डॉक्टर उमर की बताई जा रही हैं। और ये जो गाड़ी है, जो तीसरी वाली गाड़ी ब्रीजा गाड़ी, ये डॉक्टर शाहीन के घर पर फरीदाबाद में मिली है। तो ये इससे तमाम चीजें और साफ हो जा रही हैं कि किस तरह से उनका सारी प्लानिंग चल रही थी। और आज जो नया आपको बता दें कि जो तमाम नए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, उससे और भी क्लियर हो रहा है कि कहां कहां गया था डॉक्टर उमर। और उसके अलावा जो जहां पर वो 10 मिनट रुका था, वो मस्जिद तुर्कमान गेट के पास, दिल्ली में तुर्कमान गेट है, दिल्ली गेट के पास में वहां पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद में वो नमाज अदा करने गया था 10 मिनट के लिए अंदर। और उसके बाद पार्किंग में गाड़ी लगाई थी, और पार्किंग में वो 40 मिनट रुका था। उस पार्किंग में 40 मिनट तक रुककर क्या किया था, क्या वजह थी, इसकी भी जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी। और उन्होंने वहां पर काफी देर तक छानबीन की, लोगों से पूछताछ भी की। तो पूरी तफ्तीश के बाद वहां से जो टीम जो है वो जा चुकी है। और अभी भी तमाम ठिकाने जो हैं वो इससे जुड़े जितने भी लोग हों, वो चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, चाहे डॉक्टर शाहीन हो और डॉक्टर उमर हो, तो उमर अभी फिलहाल मुख्य आरोपी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि गाड़ी जो है वो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, उस गाड़ी को ड्राइव डॉक्टर उमर ही कर रहा था। अब ये बात डीएनए में भी साबित हो चुकी है। तो ये सारी गुत्थी एक एक करके सुलझती जा रही है, और तमाम जो नाम एक के बाद एक जो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। और तमाम नाम जो आ रहे हैं, उनका आपस में क्या कनेक्शन है, वो सारे लोग कहां से जुड़े हुए थे, डॉक्टर उमर कहां से जुड़ा हो सकता है, क्या उसको कोई निर्देशित कर रहा था, कोई बड़ी प्लानिंग थी क्या, इसको लेकर भी फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में पूरी तफ्तीश में लगी हुई है। जी बिल्कुल शाहिनी, धन्यवाद। तो अल फला યુનિવર્સિટીમાંથી બ્રેઝા કાર ઝડપાઈ છે, એટલે કે 4 આ જે કાર છે તેનું આતંકી કનેક્શન સામે આવી રહ્યું છે। અને આ જે બ્રેઝા કાર ઝડપાઈ છે તે શાહીનના નામ ઉપર રજિસ્ટર્ડ હતી તેવો પણ ઘટસ્ફોટ થયો છે। એટલે કે આતંકી મોડ્યુલ સાથે 4 કાર જોડાવાની આશંકા છે। પ્રથમ ડોક્ટર શાહીનની સ્વિફ્ટ ડિઝાયર કારને જપ્ત કરવામાં આવી હતી। બીજી કાર એટલે કે i20 કે જેમાં વિસ્ફોટ થયો હતો। ત્રીજી કાર એટલે કે તે પણ ઇકો સ્પોર્ટ કાર હોવાનું સામે આવ્યું હતું। અને હવે ચોથી કાર એટલે કે શંકાસ્પદ બ્રેઝા કાર કે જેની શોધ પોલીસને ઘણા સમયથી હતી અને તેની પણ હવે કબજો કરવામાં આવ્યો છે। એટલે કે અલ ફલા યુનિવર્સિટીમાંથી જ શાહીનની બ્રેઝા કાર ઝડપાઈ છે। તો કારથી વિસ્ફોટનું આતંકીઓનું ષડયંત્ર હતું। મોડ્યુલનો ખુલાસો થઈ જતા ઉમરે પહેલા જ i20 કારમાં હુમલો કરી દીધો હતો। તો ફરીદાબાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વધુ એક કાર ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે। તપાસમાં એક બાદ એક ચોંકાવનારા ખુલાસા પણ સામે આવી રહ્યા છે। કારમાં વિસ્ફોટક ભરી આતંકી હુમલાને અંજામ આપવાનું સમગ્ર ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું। તો શાહીનના નાપાક ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થયો છે। પાકિસ્તાની અફીરા બીબીના સંપર્કમાં શાહીન હોવાનો ખુલાસો થયો છે।
મસૂદ અઝહરના ભત્રીજા ઉમર ફારૂકની પત્ની છે અફીરા બીબી. ત્યારે પુલવામા અટેકના 1 મહિના બાદ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર મરાયો હતો ઉમર. શહીદા અને અફીરાના કહેવા પર જ શાહીન કામ કરતી હોવાની આશંકા છે. તો મહિલાઓને કટ્ટરપંથી બનાવવાની શાહીનને જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. અફીરા જૈશ-એ મોહમ્મદના કમાન્ડર સાથે કડીના રૂપમાં કામ કરે છે. તો દિલ્હી આતંકી હુમલાના મોટા સમાચાર એક બાદ એક સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં આતંકી ઉમરનો દિલ્હીમાં પ્રવેશ કરતો એક વિડીયો હાલમાં સામે આવી રહ્યો છે. ટોલ બૂથ પરના સીસીટીવીમાં ઉમર i20 કારમાં દેખાયો છે. તો પાછળની સીટમાં કોઈ મોટી વસ્તુ રાખવામાં આવી હતી તે પણ જોવા મળી રહ્યું હતું. તો આતંકી ઉમર વારંવાર સીસીટીવી સામે જોતો નજરે પડ્યો હતો. તો દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં આતંકી ઉમરને લઈને આ સૌથી મોટા સમાચાર. આતંકી ઉમરનો માસ્ક વગરનો વિડીયો પણ સામે આવ્યો છે. આફિસ અલી રોડ ઉપર દેખાયો હતો આતંકી ઉમર. સીસીટીવીમાં કેદ થયો આતંકી ઉમરનો અસલી ચહેરો. તો વિસ્ફોટવાળી i20 કારના વધુ એક સીસીટીવી સામે આવી રહ્યા છે. કનોટ પેલેસમાં વિસ્ફોટક ભરેલી કાર દોડાવી રહ્યો છે આતંકી ઉમર. કનોટ પેલેસના આઉટર સર્કલના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. 10 નવેમ્બરે 2:05 દોડતી દેખાઈ હતી વિસ્ફોટક ભરેલી કાર. ઉલ્લેખનીય છે કે કનોટ પેલેસથી સંસદ ભવન માત્ર 3 કિલોમીટરના અંતરે છે. ત્યારે આતંકીઓના નિશાને કોણ હતું તે પણ સૌથી મોટો સવાલ છે. દિલ્હી વિસ્ફોટ મામલે વધુ એક ડોક્ટરની અટકાયત કરવામાં આવી છે. કાનપુરથી ડોક્ટર મોહમ્મદ આરિફની અટકાયત કરાઈ છે. આરિફ મૂળ જમ્મુ કાશ્મીરના અનંતનાગનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. કાનપુરની હોસ્પિટલમાં કાર્ડિયોલોજિસ્ટ તરીકે તે ફરજ બજાવતો હતો. આતંકી શાહીન અને તેના ભાઈ પરવેઝ સાથે આરિફ સંપર્કમાં હતો. આરિફનું લેપટોપ અને મોબાઈલ જપ્ત કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ છે. સૂત્રોના હવાલાથી આ મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. 12 નવેમ્બરને લઈને તપાસ એજન્સીઓએ જાહેર કર્યું હતું એલર્ટ. તો અગાઉ મળેલા દસ્તાવેજોમાં 12 તારીખનો ઉલ્લેખ પણ થયેલો હતો. 12 તારીખે આતંકીઓ મોટી ઘટનાને અંજામ આપવાની આશંકા હતી. તો અલગ અલગ રાજ્યોની પોલીસને પણ સતર્ક કરવામાં આવી હતી. તો 12 નવેમ્બરને ધ્યાનમાં લઈને પોલીસ સુરક્ષા દળોએ ખાસ વ્યવસ્થા કરી હતી. હુમલા પહેલા જ ડોક્ટર મોડ્યુલનો પર્દાફાશ થઈ ગયો છે. પર્દાફાશ થતાં આતંકી ઉમરે પેનિકમાં 10 નવેમ્બરે જ હુમલો કર્યો હતો.